ओम शांति। आज आम शुणा 16/8/2026 बाबांकर महावाक्य अव्यक्त मुरली रिवाइज डेट 16/3/2011। हेडिंग लाइन मानसिक सेवा द्वारा। आज आम शुणा 16/8/2026 बाबांकर अव्यक्त मुरली रिवाइज डेट 16/3/2011। मानसिक सेवा द्वारा प्रकृति को सतगुणी करिवार सेवा कर। शुभ भावना शुभकामना रखी संस्कार मिलनर ह्रास कर। सतगुणी प्रकृति पांच तत्व एबे आमे देखुचु कोठी भूमिकंप कोठी बन्या कोठी बात्या कोठी तरल लाभा रो नदी बहुची। ए समय रे बाबा कहते मन द्वारा प्रकृति को शांति दियो, प्रकृति को शक्ति दियो। कारण प्रकृति सहित मध्य आमे बहुत विभिन्न प्रकार माने जमिति प्रकृति सहित आमे निर्यातना करछन्ते। तेणु बाबा कहते ए प्रकृति को मन द्वारा शक्ति दियो, सतगुणी सेवा कर, परस्पर सहित शुभभावना शुभकामना रखी संस्कार मिलनर ह्रास कर। आज होलीएस्ट अर्थात परम पवित्र पिता निजर पिलामानंक सहित होली पर्व पालन करिया पई आसिछन्ति। आज बाबा होलीर मुरली सुनाउछन्ति। होली होली शब्दर तीनोटी अर्थ। गोटे होली माना पवित्र, आ गोटे होली अर्थ भगवान की होली मु भगवानंकर हेगली। तृतीय होली जहाँ हबा थिला ताहा हेगला ये होली। तेणु होली पर्व पालन करिया पई बाबा आसिछन्ति। परम पवित्र पिता होली माने पवित्र, परम पवित्र पिता पवित्र उत्सव पालन करिया पई पवित्र आत्मा मानक सहित पवित्र संगम जुगरे आसिछन्ति। तुमे माने मध्य होली पालन करिया पई आसिछ। चारिआडर दूर दूरांतर रे बसिथिबा पिला माने मध्य होली पालन करिया पई आसछन्ति। तेबे तुमने सबु केउ रंग रे होली पालन करिया पई आसछ? तुमने जानिछ जे सबुठारु श्रेष्ठ रंग हला कोन? होली रे अनेक रंग रे आमे खेलन्ते, किंतु से रंग लागिले देह असुंदर मुह असुंदर, से रंग लागिले छाड़ी जीव। किंतु कौ रंग श्रेष्ठ रंग जो रंग लगे छाड़बनी आउ आत्मा को सुंदर कर दूची, सी हूँ परमात्मांकर संगर रंग। यही रंग सर्वदा श्रेष्ठरु श्रेष्ठ कर दे थाए। जेपरी बाबा उच्चरु उच्च अटंती सेहीपरि एही परमात्मा संग उच्चरु उच्च करते। जेमिति संग सेमिति रंग, जेमिति रंग सेमिति स्थिति, सेमिति मनीष आमे तैयारी होता। परमात्मा श्रेष्ठ, तेणु परमात्मा रंग जहाँ को लगिगला सी मध्य परमात्मा समान श्रेष्ठ हो जाए। आज बापदादा प्रत्येक संतानर मस्तकरे चमकुथिबा भाग्यर तारका को देखुचन्ते। एइभଳି भाग्यर तारका सारा कल्प भितरे तुमे भाग्यशाली पिलामानंक व्यतीत अन्य केही प्राप्त करि परिबे नहीं। बाबा को पाइले आमर केते बड़ भाग्य, याठू बड़ भाग्य आ कहार नाई। आज आम गोटे प्रोग्राम को जाइथिलु, समस्ते प्रोग्राम रे एकाठी होइचंती। जे जेमती प्रोग्राम रे सब पिंधिके आसबे आसचंती, किंतु देखि कहउचंती भौणी आपण मानक जीवन केते भलो। आमे धन थाउ कि न थाउ, किंतु आम पाखरे सुख नहीं कि शांति नहीं। आमे जानिथिले आगुरु केबे बाहे न थांतु, काहेकि बा हेलु बोली एबे भाबुछु। चलो जे बा हेई जाइचंती मध्य बाबांकर ज्ञान पाइले पवित्र रहिले से जीवन शैली ही अलगा हो जाउची। काहेकि ना ये परमात्मांकर संगर रंग, ए रंग जहाँ को लागिछि ना से दुनियार रंग ताकू फिका लगुची। ए रंग जे लगेनी से भाबुची दुनियार रंग बड़ सुंदर, किंतु से दुनियार रंग सुंदर नहीं, आत्मा को असुंदर कर दूची, पतित कर दूची। परमात्मा का रंग आत्मा को सुंदर पवित्र कर दूची। तेणु बाबा कहते यह आमर श्रेष्ठ भाग्य, पिला मानक व्यतीत अन्य केही ए भाग्य प्राप्त
କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ଅଟେ ଯାହାକି କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଡବଲ ହୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ଡବଲ ହୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଉଛି, ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଉଛି। ତେଣୁ ହେଇଗଲା ଡବଲ ହୋଲି। ଏମିତି ତ ଧର୍ମାତ୍ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ହିସାବରେ ପବିତ୍ର ହେଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହିଁ ପତିତରୁ ହେଇଛନ୍ତି ନା। କଳିଯୁଗରେ ବିକାରୀ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆତ୍ମା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେବା ନିର୍ବିକାରୀ ବାପା ମା ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ନେବା। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଉଛି ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଉଛି। ଏହାର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଡବଲ ହିସାବରେ ଡବଲ ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ସାରା କଳ୍ପ ଭିତରେ ତୁମେମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଡବଲ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ ହେଉଛ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପରମାତ୍ମା ସଙ୍ଗ ଡବଲ ପବିତ୍ର କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ହୋଲି ପିତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ଯୁଗଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଡବଲ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛ। ତୁମର ଦିଲ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଗି ରହୁଛି। ତେବେ ଏହି ସଙ୍ଗ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, ଯାହାକି ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଦେଉଛି। ଆମ ଦିଲରେ ତ ଏକ ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହଁ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଆମକୁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଦେଉଛି। ଲୋକମାନେ ତ ସ୍ଥୂଳ ରଙ୍ଗରେ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଡବଲ ହୋଲି ହେଉଛ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ହୋଲି ଦୁନିଆଠାରୁ ଅଲଗା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଆମ ହୋଲି ଦୁନିଆଠାରୁ ଅଲଗା ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ହୋଲି ଖେଳୁଛୁ ଏ ହୋଲି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଲି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଯାହାକୁ ଲାଗିଲା, ପରମାତ୍ମା ତ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ନେହ କରିବେ ନା। ତେଣୁ ନିଶା ରହୁଛି ଯେ ଆମର ହୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଲାଗୁଥିବା କାରଣରୁ ଅଧା କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ପବିତ୍ର କରିଦେଉଛି, ଯାହାକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ବା ମୂର୍ତ୍ତି ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜା ପାଉଛି। ଅନ୍ୟ କାହାର ବି ଚିତ୍ର ଏଭଳି ସ୍ନେହପୂର୍ବକ ପୂଜା ପାଉନି। ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖୁଛ। ଦୁନିଆରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସମୟ ଏବଂ ଏଭଳି ବିଧିପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ହେଉନି। ତୁମେମାନେ ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ରହୁଛ। କ'ଣ ରହୁଛ ନା? ହୋଲି କ'ଣ? ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ପର୍ବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରଙ୍ଗ, ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଯାହାକୁ ଲାଗିଗଲା, ସେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର। ତା'ର ଦିନକୁ ଦିନ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଲା, ଯେ ବାବାର ସେବା କଲା, ତା'ର ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ହେଲେ ଏବେ ସମୟରେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହୁଛୁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପର୍ବ ରୂପରେ ଭକ୍ତିରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ହୋଲି। ଆମକୁ ବାବାର ରଙ୍ଗ ଲାଗିଲା, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ ସ୍ଥୂଳ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇ ଦେଇକିରି ନାଚିଲେ, ଗାଇଲେ, ଖେଳିଲେ, ହସିଲେ। ତେଣୁ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ରହୁଛ ନା? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରହୁଛ ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। ରହୁଛ ତ, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ନା ସବୁବେଳେ? ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ କେବେ ଶବ୍ଦ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ବାବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ରହୁଛ, ମାତ୍ର ସଦାବେଳେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରୁହ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହୁଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କେବେ କେବେ ନୁହଁ, ସଦା। ସଦା ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ନା? କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ କ'ଣ? ଯାହା ବି ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା, ତା'ର ସ୍ମାରକୀକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଉତ୍ସବ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ସ୍ଥିତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଲଗାଇଥିଲ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ଥୂଳ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଏବଂ ଫଳ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭଲ କିଛି ଖରାପ ଅଛି। ଏଇଭଳି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଲା, ଇଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ତ ସେମାନେ ତ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଦେହକୁ ହିଁ ନେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦେହରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହର ସ୍ମାରକୀ ରୂପରେ ଉତ୍ସବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଉତ୍ସାହର ସ୍ମାରକୀ ରୂପରେ ସେମାନେ ଉତ୍ସବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେଉଛି, ଫଳ
କେବେ ଭଲ କିଛି ଭଲ କିଛି ଖରାପ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳାଉଛ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ପାଳନ କରିଚାଲିଛ। ହୋଲି ପୂର୍ବ ଦିନ କ'ଣ କରନ୍ତି? ହୋଲିକା, ତାପରେ ଖେଳନ୍ତି ହୋଲି। ତ ହୋଲିକା ଅର୍ଥ ବାବା କହିଲେ ନିଜର ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରକୁ ଜଳାଉଛ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉମଙ୍ଗ ଗଛରେ କିଏ ରହିପାରିବ? ଯିଏ ନିଜର ଆସୁରୀ ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର, ଦେହ ଅଭିମାନର ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର, କଳିଯୁଗର ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର, ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ଜଳେଇବ, ବାବାଙ୍କ ରିୟାଦ ରହିକି ଭସ୍ମ କରିବ, ସିଏ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ୟାର ରଙ୍ଗ, ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗର ଆନନ୍ଦ ସଦାକାଳ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଜଳାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାଳନ କରିବାରେ ରାତି ଦିନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ସେମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ, ତୁମେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ। ସେମାନେ ଦୈହିକ ସ୍ମୃତିରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ମୃତିରେ ପାଳନ କରୁଛ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି, ହୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଆଜିକାଲି ସବୁ ରୋଗର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଚିନ୍ତା। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ, ଥିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, କାମ କରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଘରର, ପୁଅର, ଝିଅର, ଆର ତାର, ହଜାରେ ଚିନ୍ତା ସେ ମନରେ ରଖିଥାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ପିଲେ ହୋଲି ଯାହା ହେଇଗଲା ତାହା ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଅ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ହୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ବିତି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି। ହୋଲି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହେଇଯାଏ ତା ବିଷୟରେ ଭାବି ଭାବିକିରି ସେମାନେ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ବିତି କରୁଛ ନା କେବେ କେବେ କରୁଛ? କେବେ କେବେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେବେ କେବେ ତାକୁ ପଣତ କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧିକି ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ କଥା କେବେ ଭୁଲିବିନି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ନ ଭୁଲିଲେ କ୍ଷତିକାର ହେଉଛି। ଯାହା କଥା ଭୁଲିଲେନି ତାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଉନି, ସେ ତ ଖାଇଲା ପିଲା ଆରାମରେ ବୁଲିଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଯିଏ ତାକୁ ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧିକି ମନେ ରଖିଛି, କ୍ଷତି ତାର ହିଁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ବହୁତ ଚାଲିଥାଏ। ଯେଉଁ ସମୟ ବିତିଗଲା, ସେ ସମୟ ତ ଆସିବନି, ସେ ଘଟଣା ଆଉ ଥରେ ଘଟିବନି। ଘଟଣାରେ ସମୟରେ ଏତିକି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସେ ରିପିଟ୍ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନରେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ରିପିଟ୍ କରି ମନକୁ ଭାରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ବହୁତ ଚାଲିଥାଏ, ସମୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ଆମେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚଲା, ସେତିକି ସମୟ ଆମର ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ ହେଲା ନା। ତେବେ ଯାହା ବହୁତ ସମୟର ସଂସ୍କାର ଅଟେ, ତାକୁ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ 21 ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା ହେଉଛି, ସେହି ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରିବାର ସମୟ, ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ନେବା ଭାବନା, କିଏ କ'ଣ କହିଲା, କେବେ କ'ଣ ହେଲା, କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଲା, ଏସବୁ ଭାବିରି ଆମର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେ ସବୁ ଏବେ ଯଦି ହରେଇ ଦେବା, ଆମେ ଆଉ କଳ୍ପରେ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଗଲାନି ଯେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ଫରକ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେଉଁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚଲାଉଛୁ ନା, ବାବା କହିଲେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚଲେଇଲ, ଅନେକ ଜନ୍ମର ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଫରକ ପଡ଼ିଗଲା। କାରଣ ସେତିକି ସମୟ ଆମେ ବେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ନା। ମିଶିକି 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଉଛୁ, ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ଯିବ ତାକୁ ଅଧିକ ମିଳିବ। ମୁଁ ପଛ ଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଦେଖିଲି, ମୋ ପଛ ଲୋକ ମୋ ପଛରେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ସେ ଯାଇକିରି ସେତିକି ନେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଯିବି, ତାର ଯେତିକି ବଳକା ବଳିକି ନେବି, ସିଏ ଯେତିକି ପାଇଛି ମୁଁ ପାଇପାରିନି। କହିବାର ତ କାହା ସହିତ ତୁଳନା ନାହିଁ। ଇଏ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ରେସ୍ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାନେ ଭାଗିଦାର ହେଇକି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ପଛ କଥା ଭାବି ମାନେ ପଛକୁ ଦେଖିଲି ମାନେ ପଛରେ ରହିଗଲି। ପଛ ରହିଲି ମାନେ ତ ଲୋକେ ମୋତେ କ୍ରସ୍ କରି ଆଗକୁ ପଳେଇ, ଯିଏ ଆଗକୁ ପଳେଇଲା ସେ ରାଜାରାଣୀ ହେଇଛି, ଯେ ପଛ ରହିଗଲା ତା ତଳପଦ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଏ ବାପ ଦାଦା। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ଫରକ ରହିଯିବ ଯଦି ବିତି ଯାଇଥିବା କଥା ବସିନା ଭାବିବା। ବାପ ଦାଦା ମାନେ ଏସବୁ ସଂସ୍କାର ସଂକଳ୍ପର ଖେଳ ନା। ଯେମିତି ଆମେ ଦେହ
गोटे रेस विषय आम बुझीपी जे दौड़ी गला आगू गला जे पछु देखला पछरा ठीक सेमिति संकल्प जेते श्रेष्ठ हम आम परमात्मा को से अधिक मन पकई पारिया परमात्मा श्रीमत से अधिक चली पारिया से अधिक आम सेवा करि पारिया। बाबा कहउछन ना जे जोग करियो जे सेवा करियो से सेते शुद्ध हम जे जेते शुद्ध से सेते अधिक सेवा करियो अच्छा जे सेवा करियो से अधिक पाइबो जे सेवा करियो तार मोह लोभ कटिबो सेवा न कले केबे लोभ मोह कटिबार प्रश्न ही उठुनी हेले जे बीती जाइथिया कथा विषय भाबिबो से तो केबे सेवा करियोनी तार तो केबे जोग लागियोनी तो निश्चित रूप छोट पद तो पाइबो ना सी। बापदादा पूर्वर मध्य कहिसेंति जे संगम जुगरे समय एवं संकल्प केबे भी व्यर्थरे नष्ट कर नाही जदि सर्वदा प्रभुंकर रंगरे रंगी होई रहिथिबो अर्थात बाबांको सदा कालर साथी करी रहुथिबो तेबे संगम जुगर गोटे गोटे संकल्प एवं समय अर्थात गोटे गोटे मिनिट को सफल करि पारियो। तेणु निजको चेक करो जे गोटे गोटे मिनिट गोटे गोटे संकल्प सफल होउची तो ना व्यर्थरे मध्य नष्ट होउची कहीं गोटे मिनिट नुह किंतु 21 जन्मर संबंध प्रत्येक मिनिट एवं प्रत्येक संकल्प सहित रही तेणु यह एतिकी मूल्यवान अटे गोटे मिनिट नुह किंतु 21 जन्मर संबंध प्रत्येक मिनिट एवं प्रत्येक संकल्प सहित रही तेणु यह एतिकी मूल्यवान अटे। तेबे निजर दिल भितरे चिंता कर जे एतिकी मूल्य सर्वदा रहुची तो सेतिपे संगम जुगर समय पई गायन रही एबे नुहे तो केबे नुह निज समय को निजर संकल्प को निजे जदि महत्व दबानी ताले एबे नुहे तो केबे नुह कारण संगम जुगर ही महिमा अधिक। तेबे तुमे माने आज होली पर्व पालन करिलो अर्थात सदा काल पई बाबांकर संगर रंग लगाइल तेणु चेक करो सारा दिन भितर बाबांकर रंग लागे रही तो राति शोला बेलू चेक करिया सारा दिन भितर बाबांकर रंग लागे रही तो परमात्मा संगरे रही ना अन्य केउ आड़ को मध्य समय बा संकल्प जाइछि कि चेक करिल मुंड हला हाथ नुह मुंड हला एमती कर चेक कल हाँ बाबा चेक कली एमती अन्य कुआडे मध्य समय आ संकल्प जाइछि कि निजे निजर चेक कर। बापदादा सर्वदा ए संकेत देउछन्ति जे निज मनर शुभ एवं सतगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को मध्य सतगुणी करि चल मनर शुभ संकल्प करी ए सबुठ बड़ सेवा मनर शुभ संकल्प आउ सतगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को मध्य आमे सतगुणी करि परिबा। देख आमे कौन ना कौन भावुछु समस्ते तो कौन ना कौन कथा होचु सारा दिन कौन ना कौन करुछु जो कौन ना कौन भावुछु कहूछु करुछु यदि बाबांकर याद रे ज्ञान चिंतन मंथन करिया बाबांको याद करिया जुआड़े जा बाबांकर कथा हवा बाबांकर परिचय दबा व्यवहार द्वारा बाबांको प्रत्यक्ष करिया तो आम तो गोटे जगह रोन ना चारिआडे बुलचु ना ताम सहित से वाइब्रेशन मध्य चारिआडे खेली जाउछि जमती देहरे आम सेंट पकईदे सेंट पकई आम जुआड़े गले आम जो स्मेलडा जो सुगंधडा आम देहरु बाहर सेंट्रु आम जुआड़े गले से सुगंधडा चारिआडे खेली जाउछि एटा शरीर उपरे सेंट रो सुगंध ठीक सेमिति मन मनरे आमे जो पॉजिटिव थॉट्स रखुचु जो गुड फीलिंग्स रखुचु भल भावना शुभ भावना रखुचु से भावनार वाइब्रेशन मध्य सेंट रो सुगंध परी मनर पॉजिटिव वाइब्रेशन मध्य चारिआडे आमे खेली दउछु तो सुगंध खेलीले दुर्गंध जना पड़ने सेमती मनर शतप्रधानता रो जो संकल्प जो वाइब्रेशन जदि खेलीदबा ताहले कलिजुगर दुख अशांतिर प्रभाव से जमी मुक्त होइछे जमती देख जमती आमे सब एग्जांपल दउछु का विषय युधिष्ठिर युधिष्ठिर युद्ध रे गोटे जुक्तिर कथा कही अश्वत्थमा हत नरबा गुंजर अश्वत्थमा मरिले किंतु सी हाथी कि से मनीष ए कथाटा मनीषटा को हाथीटा को मारिकी मनीष परी कहला परी से कहीदेले तो पांडव गौरव वाला भाविले जे अश्वत्थमा मरीगले तेणु से माने अस्त्र छाड़ीदेले तो ये गोटे मिछ तांको को 5 मिनिट नर्क भोग दंड भोग करिया पड़थिला 5 मिनिट जेतल जाइथिले नर्करे दंड स्वरूप
ନର୍କବାସୀ କୃତାର୍ଥ ହେଇଗଲେ। ଅର୍ଥ ସେ 5 ମିନିଟ୍ ନର୍କବାସୀ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ପବିତ୍ରତାର ସତ୍ୟତାର ଭାଇବ୍ରେସନ୍, ପୁଣ୍ୟର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ପାପର ଭାଇବ୍ରେସନ୍କୁ ସେମାନେ ଫିଲ୍ ହିଁ କରିପାରିଲେନି। ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ମିଳିଲା ସେ 5 ମିନିଟ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ ସାରିଲା 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ବାହାରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଏଠି ରହିଯାଅ। ଦେଖ, ଯେମିତି ଯଦି ଚନ୍ଦନ କାଠ ଗଛରେ ସାପ ଗୁଡ଼େଇବ, ସାପର ବିଷ ଚନ୍ଦନ କାଠକୁ ଯାଉନି, ଚନ୍ଦନ କାଠର ସୁଗନ୍ଧ ସାପ ଦେହରେ ଲାଗିଯାଉଛି। ଏବେ ସାପ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ତା ଦେହରୁ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ କାଠର ସୁଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ଠିକ୍ ସେପରି ଭାଇବ୍ରେସନ୍, ଆମେ ଯେତେ ଭଲ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ରଖିବା, ମନରେ ସତଗୁଣୀ ଭାବନା ରଖିବା, ସଂକଳ୍ପ ରଖିବା, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପରି ଚନ୍ଦନ ଗଛର କାଠ ପରି ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା, ଆମେ ସତପ୍ରଧାନର ବାତାବରଣ ନେଇକି ଯିବା। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ତ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିବନି, ଆମର ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନେ କୃତାର୍ଥ ହେଇଯିବେ, ପବିତ୍ର ହେଇଯିବେ, ସୁଖ ପାଇବେ, ଖୁସି ଅନୁଭବ କରି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଯେତିକି ସମୟ ରହିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏବେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଏହି ମାନସିକ ସେବା ସର୍ବଦା ମନେ ରହୁଛି ତ? ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ସେବା, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ବାବାଙ୍କର ପବିତ୍ରତାର କିରଣ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ମୋଠୁ ମୋର ଚାରିଆଡ଼େ ପବିତ୍ରତା କିରଣ, ଗଛ, ପାଣି, ପବନ, ଆକାଶ, ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଆମ ନଜର ଯାଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଣିଷ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ଗଛ, ପତ୍ର ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଭାବି ତ ପାରିବା ନା, କ'ଣ ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନା, ନ ଭାବି ତ ରହୁନୁ ନା। ତ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଭାବିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଆମ ପାଦ ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେଇ ଜାଗା ଆମେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମାନସିକ ସେବା। ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥଟ୍ସ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଶତପ୍ରଧାନ ପବିତ୍ର କରିପାରିବା। ଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସେବା ଯିଏ ବି ଆମେ କରିପାରିବା। ଆ ପାଇଁ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦରକାର ନାହିଁ, କଳା କୁଶଳତା କୌଶଳତା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶକ୍ତି ନେଉଛି, ମୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ସବୁ ଆତ୍ମା ଦେବାତ୍ମା ରୂପେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ବାବାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏତି ତ ଆମେ ଭାବିପାରିବା ନା, ଯେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଏହା ତ ବହୁତ ଛୋଟ କଥା, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ମାୟାଜିତ ହେବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛ ନା, ମାୟା ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛ, ତୁମର କାମ ହେଲା ଆସିବା ଏବଂ ଆମର କାମ ହେଲା ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛ ନା, କରିଛ ତ, ମାୟାଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ସେହିପରି ପ୍ରକୃତି ଜିତ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁଛି ନା, ନିଶା ଅଛି ନା, ମାୟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ନା, ମାୟା ତୁ ଆସିବୁ, ତୋର କାମ ହେଲା ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର କାମ ହେଲା ତୋତେ ବିଦାୟ ଦେବା। ଯେମିତି ମାୟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛ, ମାୟା ଉପରେ ଜିତୁଛ, ମାୟା ଜିତ ହେଉଛ, ଭାବ କଲେ ସେମିତି ପ୍ରକୃତି ଜିତ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟ କେତେ ପ୍ରଳୟଙ୍କର ଆସୁ, କେତେ ପ୍ରଳୟ ହଉ, କ'ଣ ହେଉଛି ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତି ଜିତ ଆତ୍ମା। ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଜିତ ହେଇପାରିବା। କାହିଁକି? ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଆସୁଛି, ପ୍ରକୃତି ଆମର ଦାସୀ ହେଇକିରି ସେବା କରିବ। ତ ଏବେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଜିତିଲେ ତ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରକୃତି ଆମର ଦାସ ଦାସୀ ସେବା କରିବ। ନିଶା ଅଛି ନା, ବିଚରା ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅମୃତ ବେଳା ଚାଲୁଛି। ତେବେ ଅମୃତ ବେଳା ପରେ କ'ଣ ଆସିଥାଏ? ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅମୃତ ବେଳା। ଅମୃତ ବେଳା ପରେ କ'ଣ? ସକାଳ ଆସୁଛି, ତ ତାପରେ ଆସିବ ସତ୍ୟଯୁଗ ସକାଳ। ସକାଳ, ସେଇ ସକାଳରେ ହିଁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଆସିବ। କ'ଣ ନିଶା ଅଛି ତ? ଆମର ରାଜ୍ୟ ନା କେବଳ ମହାରଥୀମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆସିବ। ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କ'ଣ ହେବ, ଭଲରୁ ଭଲ ହିଁ ହେବ। ଦୁନିଆର ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବିନାଶର ପ୍ରଳୟ ଯୁଦ୍ଧ, ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଆଗକୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାବା ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ଭଲ ହିଁ ଭଲ ହେବ, କାହିଁକିନା ଏବେ ସଫେଇ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ନୂଆ ଦୁନିଆ, ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆ ଅତି ନିକଟରେ ଆସୁଛି। ଆମର ରାଜ୍ୟ କୁହ ନା, କ'ଣ କହିବା?
ଭଲରୁ ଭଲ ହିଁ ହେବ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସତପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ତମଗୁଣୀରୁ ସତଗୁଣୀ କିଏ କରିବ? ନା ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁଭଳି ହୋଇଥିଲେ ବି ଚଳିବ। କ'ଣ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିବ ତ? ଚଳିବ ତ? ହଁ କୁହ କି ନା କୁହ? ଆମେ ଚାହିଁବା ପ୍ରକୃତି ଏଇଠି ଯେମିତି ଉପଦ୍ରବ କରୁଛି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଉପଦ୍ରବ କରୁ, ଚାହିଁବା ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ସତଗୁଣୀ କିଏ କରିବ? ତୁମେମାନେ ତ କରିବ ନା। ତମକୁ ଦରକାର, ଆମକୁ ଦରକାର ସତପ୍ରଧାନ ପ୍ରକୃତି। ତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମକୁ ହିଁ ତ ସତପ୍ରଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କାହିଁକିନା ଆମେ ହିଁ ତ ତାକୁ ତମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛେ ନା। ଯେହେତୁ ଆମେ ତମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଆମକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ସତପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମରି ପାଇଁ। ତ ଚଳିବ ତ? କ'ଣ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିବ ତ? ପ୍ରକୃତିକୁ ସତପ୍ରଧାନ ସତଗୁଣୀ କିଏ କରିବ? ତୁମେମାନେ ତ କରିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଅଚାନକର ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗକୁ ତ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଅଚାନକ ଆସିବ। ଯାହା କେବେ ଭାବିନଥିବ ତାହା ହିଁ ହେବ। ଆଗକୁ ଏମିତି ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁ ହେବ ଯାହା କେବେ ଭାବିନଥିବ ତାହା ହିଁ ହେବ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋବାଇଲରେ କେତେ କ୍ଲିଅରଲି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଫ୍ୟାମିଲିଟା ହସି ଖେଳିକି ଶୋଇଲେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ଆଡ଼କୁ ସବୁ ଯାହା ମରିକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ଘର ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ବାପା ମା ପୁଅ ବୋଉ 2ଟା ଛୁଆ, 6ଟା ଶବ। ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ରାତିରେ ଆମେ ଏମିତି ଶୋଇଥିବା, ଏମିତି ହିଁ ଶୋଇକି ରହିଯିବା, ମରିଯିବା ହେଲେରେ କିଛି କିଏ ଭାବିନଥିବ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ଯାହା କେବେ ଭାବିନଥିବ ତାହା ହିଁ ହେବ। ବାପ ଦାଦା ତ ବହୁତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଚାନକର ପାଠ ପଢ଼େଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଦେଖି ନିଜର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। ଭୟ କର ନାହିଁ। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ହେବ ଅଚାନକ ହିଁ ହେବ। ବାବା ଡେଟ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ କହିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦୁନିଆ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ। ଦୁନିଆ ତ ବିନାଶ ହେବ ହିଁ ହେବ ଆଉ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ଏବେ ନିଜର କାମ ଆରମ୍ଭ କର, ଭୟ କରନି। କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛ ନା, ଚାରିପଟେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ନା। ପରୀକ୍ଷା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡବଲ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ସମ୍ମୁଖୀନ କର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏବଂ ନିଜର ଦୁଃଖୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କିଏ କରିବ? ନିର୍ଭୟ ହେଇକିରି ଯେଉଁ ବି ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ନିଜ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବା। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶକ୍ତି ଦେବା। ଯେମିତି କେଉଁଠି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା କ'ଣ ହେଲା, ନିଜକୁ ବି ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା। ସେଇଟା ଶାରୀରିକ ଫିଜିକାଲି, ଇଏ ମାନସିକ। ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା ନିର୍ଭୟ ହେଇକି। ତୁମେମାନେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ବୋଲି ହୋଇଛ। ତେଣୁ ଯାହା ସବୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ ତାକୁ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହର ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ପୂର୍ବକ ବାଣ୍ଟ। ତେବେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ କିଏ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ? ପୁଣି ବି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ବା ନ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ହେ ବାବା, ହେ ପରମାତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା ତାହେଲେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇରି, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଇରି କହେ ହେ ବାବା, ହେ ପରମାତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ତେଣୁ ତୁମ ପରମାତ୍ମା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ସାହାରା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶୁଭଭାବନା ଶୁଭକାମନା ଦ୍ୱାରା, ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା କିରଣ ଦ୍ୱାରା ସାହାରା ଦିଅ। ପୁଣି ବି ତୁମର ପରିବାର ଅଟନ୍ତି ନା। ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମନ ଦ୍ୱାରା ସାହାରା ଦିଅ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆମ ପରିବାର ନା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନା। ତେବେ ପରିବାରରେ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ସହଯୋଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗ। ସହଯୋଗ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗ। ଏହା ହିଁ ସାହାରା ଦେବାର ସାଧନ ଅଟେ। ବାବା ତ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅମୃତ ବେଳା ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ କରୁଛ ନା। ସେହିପରି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ମାନସିକ ସେବା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯେମିତି ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ଅମୃତ ବେଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଏ ମାନସିକ ସେବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସମୟ ବାହାର କର, ଦୟାଳୁ ହୁଅ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅ। ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱମାନ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ନା। ସ୍ୱମାନ ହେଲା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ତେଣୁ ଆମକୁ ତ ମନ ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଦୟା ଲାଗୁଛି ତ? ନା ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ବେପରୁଆ ହୁଅନି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସକାଶ ଦେବ ସେଇମାନେ ହିଁ ତୁମର ଭକ୍ତ ହେବେ। ଏଥିରେ କେୟାରଲେସ୍ ହୁଅନି। ମନସା ସେବା କିଏ ଜାଣିଛି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଜଣା। ଆମେ ଏମିତି ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତରେ ଆମେ କାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ଭାବିଦେଲେ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି।
କାହା ଭାବୁଥିବା ତାକୁ ଫୋନ୍ କରି ଦେଖିଲା ସିଏ ଫୋନ୍ କରିଦେଉଛି। କାହା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ବିଷୟରେ ସେମିତି ଭାବିଦେଉଛି। ୟା ବିଷୟରେ ତ ଅନେକ ଏ ଉପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଅଛି, ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ତ ଟେଲିପାଥି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ମନର ଭାବନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଏଇଟା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ସେଇଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ କେୟାରଲେସ୍ ହୁଅନି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସକାଶ ଦେବ ସେଇମାନେ ହିଁ ତୁମର ଭକ୍ତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଅଛି ତ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ଧ୍ୟାନ ଅଛି ଏବଂ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ତଳ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଟିଭିରେ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ହାତଟା କିଏ ତଳୁ ନେଉଛି ଉପରୁ ନେଉଛି, ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଟିଭିରେ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଏତେ ଜଣ ନିଜର ଏହି ସୋମାନକୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ତେବେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏବେ ବି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅନ୍ତରର ସହିତ ତୁମର ଗୀତ ଗାଇବେ। ବାହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ, ବାହା ଆମକୁ ସାହାରା ଦେଲ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସାହାରା ଅନୁସାରେ ଅଧା କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଗୀତ ଗାଉଥିବେ। ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଆମେ ମନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକାଶ ଦେଲେ ଅଧା କଳ୍ପ ସେମାନେ ଆମର ଗୀତ ଗାଇବେ। ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ହୋଇଯିବ। କ'ଣ ପୂର୍ବଜ ଅଟ ତ? କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଚିତ୍ରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେଉଁଠି ବସନ୍ତି? ସବୁଠାରୁ ତଳେ ବସନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ପୂର୍ବଜ ଅଟ ନା? ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଡାକରା ଶୁଭୁଛି ତ? ନିଜକୁ ଟିକେ ସାବଧାନ କର। ଭକ୍ତ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟଦେବ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଟିକେ ନିଜକୁ ସାବଧାନ କର। ଭକ୍ତ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯଦି ଇଷ୍ଟ ଶୋଇଥିବେ, ଭକ୍ତ ଡାକୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଯଦି ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବେ, ଶୋଭା ପାଇବ? ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଟିକେ ସାବଧାନ ହୁଅ, ନିଜକୁ ଟିକେ ସାବଧାନ କର। ଯଦି ଭାବିବ ମୋତେ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସାହାରା ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଡାକରା ଶୁଣିପାରିବ। ଭକ୍ତ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ବ୍ୟର୍ଥ କଥାରେ ପରଚିନ୍ତନ ପରଦର୍ଶନ ଲାଗିଥିବେ, ତାହେଲେ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ କିଏ ବୁଝିବ? ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜେ ସାବଧାନ କର, ଡାକରା ଶୁଣ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଲ। ତୁମମାନଙ୍କର ସାରା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହିଁ ହୋଲି ଅଟେ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗରେ ହିଁ ରହୁଛ। ଦୁନିଆରେ ତ ଦିନଟିଏ ବା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ତ ସାରା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରହିବ। କ'ଣ ନିଶା ଅଛି ନା? ବିଚରା ଲୋକମାନେ ତ ମାଗିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଏକଥା କରିଦିଅ, ସେ କଥା କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ 21 ଜନ୍ମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଳିଯାଇଛି। ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୁଃଖର ଦୃଶ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଭକ୍ତ ତ ଲୋକମାନେ ତ ଏବେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏ କାମଟା କରିଦିଅ, ସେ କାମଟା କରିଦିଅ, କେତେ ଦୁଃଖ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲେ 21 ଜନ୍ମ ଯାଏ ତମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖର ଦୃଶ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖର ଢେଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ନେବାର ଅଛି, ତେବେ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ପରିବାର, ସତ୍ୟଯୁଗର ସାଥୀ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ପ୍ରଜା, ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ସବୁକିଛି ଏବେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ। 21 ଜନ୍ମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେବା କର, ସମୟ ବାହାର କର, କାହିଁକିନା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ବାବା କହିଲେ ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କର, ଟିକେ ସଂକଳ୍ପ କର, ଟିକେ ସେବା କର। କାହିଁକି? ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ନା ଆମ ପାଖରେ। କେବଳ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ସବୁ ପାଇଛ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦିଅ। ବାପଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସର୍ବଦା ଏକଥା ଚେକ୍ କର ଯେ ମୋତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ମିଳନର ହ୍ରାସ କରିବା ଜଣାଅଛି ତ? ବାପଦାଦା କହିଥିଲେ ସେହି ହ୍ରାସ କେବେ କରିବ ତାର ମଧ୍ୟ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର। କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ? ହୋଇପାରିବ? ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିବାଲାକୁ ହାତ ଉଠାଅ, ହୋଇପାରିବ ତ? କାହିଁକି ନା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସଂସ୍କାର ସହିତ ସଂସ୍କାରର ମିଳନ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଅ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବିନା ଗତି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଶେଷ ପାଳି ବାକି ଅଛି, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଇଁ କ'ଣ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଲେଖି ପଠାଇବ। କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଯାହାକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଭିତରେ କେବେ କେଉଁଠି ବି ନିଜର ସଂସ୍କାର ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରୁ। ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଇଁ କ'ଣ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଲେଖିକି ପଠାଇବ। କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଯାହାକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଭିତରେ କେବେ କେଉଁଠି ବି ନିଜର ସଂସ୍କାର ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରୁ। ମୋର ସଂସ୍କାର, ଦେହ ଅଭିମାନର ସଂସ୍କାରକୁ ମୋର ସଂସ୍କାର କହୁଛୁ ନା, ସେ ସଂସ୍କାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର କାମରେ ନ ଲଗାଅ।
चाहे मोर संस्कार हो चाहे अन्यर संस्कार मध्य मो उपरे प्रभाव न पको। ए देह अभिमान संस्कार मोर हो कि अन्यर देह अभिमान संस्कार मो उपरे प्रभाव न पकाओ। यार तारीख निर्धार्य हो पारिबो? हाथ उठाओ। अच्छा समस्त फोटो उठेल तो बाबा हाथ उठाओ कहते आउ थे फोटोग्राफर कहते समस्त फोटो उठाओ कहीं ना एबे जेमिति यही अचानक सीन देखिल ना जापान रे भूमिकंप सुनामी आसी जो थे बहुत क्षति होती एसबू यही सबकि अचानक ही आसो जिते जापान रे भूमिकंप चलता सुनामी चलता से समय मुरली बाबा तेणु देख सुनामी जमी अचानक है भूमिकंप जमी अचानक है सबकि दुनिया एमती अचानक ही हम से बापदादा पिलामानंकर प्रस्तुति को तो देखिए ना जेहेतु अन्य मानंकु शुभ भावना शुभ कामना देउछ बापदादा देखुचंती एइभଳି अन्यमानंकर सेवा करिवार कार्यक्रम मध्य निर्धार्य करा जायथिला। तेबे जदि सर्व आत्मांक प्रति शुभ भावना एवं शुभ कामना रखिब समस्ते तो समान नुहंती क्रमान्वय तो निश्चित रहिब ना। तुममानंकर स्मारकी माळारे समस्तंकर नंबर कौन समान अछि कि 1 ରୁ 108 16,000 नंबर वार अच्छी ना 1 2 3 4 तो समस्ते तो केबे एक समान हो पारे ना तेणु सी मो परी हबार अच्छी मु तापरी हबार अच्छे एटा केबे संभव कि एटा असंभव समस्ते अलग अलग समस्त संस्कार अलग समस्त स्वभाव अलग किंतु मते समस्त संस्कार सहित एडजस्ट होगी मते चलियार अच्छी मते परिवर्तन हबार अच्छे एटा लक्ष्य रखियार अच्छे समस्ते तो समान नुहंती क्रमान्वय तो निश्चित रहिबो। तुममानंकर स्मारकी माळारे समस्तंकर नंबर कौन समान अच्छी कि क्रमान्वय तो अच्छंती किंतु माळारे तो गुंथा होइचंती ना तेणु कम बेसी नंबर कहीं मिलूँ कारण भिन्न भिन्न संस्कार रही किंतु आमको संस्कार को देखा परिवर्ते शुभभावना शुभकामना देवाक हेब समस्त संस्कार अलग निश्चय रहिबो किंतु से संस्कार को देखिकी मध्य बाबा कहले आमको समस्त शुभभावना शुभकामना देवाक हेब। पुणी भी ब्राह्मण परिवार तो अटंती ना जेमिति भी होइथाओ परिवार तो मोर अटे ना जेपरी मेरा बाबा कहूच सेहीपरि मोर परिवार मध्य अटे तबे बहुत भल कथा जमती समस्ते कौच मेरा बाबा सेमती बाबा चाहूँगी पिले कह समस्ते मेरा परिवार ताहले बहुत भल कथा हम। अधिकांश पिला हाथ उठाई तेबे समस्त उमंग उच्छा अच्छी बोली तो हाथ उठे ना तेणु परस्पर सहयोगी होई शुभ भावना शुभ कामनार दृष्टि वृत्ति एवं स्मृति रक्षा द्वारा यही रास हेबा किछि बड़ कथा नुह समस्त जदि शुभ भावना शुभ कामना शुभ दृष्टि वृत्ति रखा तो रास हवा किछि बड़ कथा ना। शुभ भावना रखिले माने आमर समस्त संस्कार सहित आमर संस्कार निश्चित मैच हम भावना भावना खराब करिया जो संस्कार मिसुनी लड़ाई झगड़ा हो तेणु भावना ठीक रख बाबा कहते शुभ भावना रख एथिरे रास हवा किछि बड़ कथा नुहे एथिरे जे बहुत भल नंबर रखिबो धार्यर तारीख भितर वास्तविक रूप से करी देखाइबो तांको न्यारा एवं प्यारा पुरस्कार मिलिबो। पुरस्कार कौन मिलिबो एबे कहजिबनी किंतु बापदादा पुरस्कार देबे कहीं जानिच सेवा करने समय बाहर करिया पड़ियो ना तेणु ए संस्कार अमेल हेबा तुमर समय को निज आड़ को टाणी नौची सेथिपई एबे समयर आवश्यकता रही संस्कार सहित संस्कार न मिसिले सेवा करि पारुन सेथिपई सेवा करने संस्कार मिसेबा निहाती आवश्यक। सेथिपई बाबा कौन कहले ए संस्कार अमल हबा तुमर समय को निज आड़ को टाणी नौची व्यर्थ संकल्प चलेले व्यर्थ संकल्प चलेगी निज समय वेस्ट कले आमे तो सेवा कलेनी आहुरी निजर नष्ट कले निजर शक्ति को प्लस अन्य को मध्य ता भितर को टाणिले सेमानकर मध्य एनर्जी को आमे तळु को फ्लो करदेले निम्नगामी करदेले तेणु ठीक अच्छे ना बाबा जहाँ कहते एमाने समस्ते मधुबन निवासी अटंती ना आगरे बसिया बाला देखी बापदादा कहले कौन पसंद अटे ना क्या मधुबन निवासी विशेष आत्मा अटंती बापदादांकर मध्य मधुबन निवासी सहित दिलर स्नेह अच्छी एवं मधुबन बालांकर मध्य स्नेह अच्छी बाबा एक कथा मध्य कहउचंती जे बाबांक सहित स्नेह अच्छी एवं रहिबो स्नेह तुटी पारिबो नाही एथिरे एमाने अमर अटंती कमाने मधुबन निवासी आमे कौन हेले बे आमे समस्त जी भी मुरली शुणुचन समस्ते हेले मधुबन निवासी आमर बाबांक सहित स्नेह अतुट स्नेह अमर आमे तेबे तो मधुबनवासी होइचंती ना मधुबनवासी जोठाक भी जाउचंती तांको केते सम्मान सहित देखुचंती ये मधुबन रटंती मधुबन रटंती सेथिपे एथिप्रति ध्यान दियो जे शेष पाଳି पूर्व समस्ते मधुबन रे
କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନ ଠିକ୍ କର ଯେଉଁଠି ନିଜ ନିଜର ଚୁଟକି ପକାଇବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପାଳି ପୂର୍ବରୁ। ସମସ୍ତେ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଲ ତ? ତୁମମାନଙ୍କର ତ ପ୍ରତିଦିନ ହୋଲି। ଏବେ ତ ବାହାର ହିସାବରେ କିଛିଟା ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କୁଆଡ଼କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯିବ? ଏଇଠାରେ ହିଁ ତ ପାଳନ କରିବ ନା। କିନ୍ତୁ ତାହା ତ ହେଲା ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରିବା। ହୋଲି ଦିନ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏମିତି ଫଗୁରେ ବାବା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଖେଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାହାର ହିସାବରେ ଖେଳିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ହୋଲି ପାଳନ କଲା ପରେ ମଜା ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଚାରିଆଡ଼ର ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଅତି ସ୍ନେହୀ ଅତି ପ୍ରିୟ ଗେହ୍ଲା ଶିଖିଲଧେ ସୋମାନ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ବାପଦାଦା ପଦମ ଗୁଣା ୟାଦ ପ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଦେଖି ଦେଖି ହର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଲାଇଭ୍ ମୁରଲି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୁରଲି ତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଦେଖି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଉଠ। ଆଚ୍ଛା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ହେବାର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତୁମର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିବା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାପଦାଦା ଦେଖିବେ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ବି ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଯଦିଓ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଛ, ପୁଣି ବି ଯିଏ ଚାହିଁବ ସିଏ ଏବେ ବି ଶେଷରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଧାରରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ନେଇ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିପାରିବ। ଏହା ବାପଦାଦାଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ଅଟେ। କେବଳ ବାବାଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟର ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଚାଲିବ, ତେବେ ଶ୍ରୀମତ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଭିଜନରେ ଆଣିପାରିବ ଏବଂ ଆଣିବ। ବାସ୍ ଶ୍ରୀମତକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବା। ଶ୍ରୀମତ ହିଁ ଆମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଭିଜନରେ ଆଣିପାରିବ ଏବଂ ଆଣିବ। ଏତେ ବଡ଼ ସାରା ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଭାବନା ଶୁଭକାମନା ମିଳୁଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବ ବଢ଼ିପାରିବ ଏବଂ ବାପଦାଦାଙ୍କର ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ବାବା ମାର୍ଜିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ବଢ଼ିପାରିବ। ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ଆମ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବରଦାନ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବରଦାନ ଅଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଯେଉଁଠି ବି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛ ସେଠାରେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ତୁମକୁ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବ। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ରଖ। ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଆମକୁ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବ। ବାବା କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖ। ଏବେ ବାପଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର गुड नाइट କରୁଛନ୍ତି। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज बाबा कहले गुड नाइट। वरदान आज प्रत्येक संकल्प एवं कर्मरे सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करथिबा संपूर्ण मूर्त भव। संकल्पर सिद्धि सेतेबेले प्राप्त हब जेतेबेले समर्थ संकल्प रचना करिवो। एमती नुह आमे बाबा हाथ धरछु ना, आमे जोग करछु ना, आमे जहा संकल्प करिवो पूर्ण होइछ ना। बाबा कहले जदि समर्थ संकल्प करिवो ताहेले तमर संकल्प सिद्धि हब। जो माने अधिक संकल्प रचना करथांती सेमाने तार पालना करि पारंती नाही। सेथिपई जेते अधिक रचना हब सेतिके शक्तिहीन हब। जेमती आगे बेसी पिला छुआ जन्म करथिले, काहार मध्य केयर नहीं पारनथिले, एबे गोटे छुआ जन्म करछंती। बापा माँ दी जन रोजगार करछंती आ से छुआ को भल्लरु भल्ल स्कूल रे पढ़ेगिरी तार भल्ल फ्यूचर तैयारी करछंती। सेमती बाबा कहले बेसी संकल्प जे भल्ल संकल्प हो, किंतु बेसी संकल्प जे करिवो ना से शक्तिहीन हो जिवो। काना एते संकल्प कले गोटे भी करि पारियोनी, लास्ट निराश हो जिवो। सेथिपई बाबा कौन कहले, जो माने अधिक संकल्प रचना करथांती सेमाने तार पालना करि पारंती नाही। सेथिपई जेते अधिक रचना हबो सेतिके शक्तिहीन हबो। तेणु प्रथमे व्यर्थ रचना को बंद कर, प्रथमे व्यर्थ संकल्प रचना को बंद कर, तेबे जे सफलता प्राप्त हबो। एवं कर्म रे सफलता प्राप्त करिवार उपाय हला कर्म करिवा पूर्वरु तार आदि मध्य अंत को जानी कर्म कर। एई आधार रे ही संपूर्ण मूर्त होई पारियो। संकल्प रे सिद्धि केतळ मिलियो? श्रेष्ठ संकल्प कर, कम संकल्प कर, तारे संकल्प रे सिद्धि मिलियो।
कर्म केतବେଳେ सिद्धि मिल प्रत्येक कर्म करिया पूर्वर तार आदि मध्य अंत को जानिकी कर्म कर ताहले आमे संपूर्ण मूर्त हो पारिबा। स्लोगान यथा समय दुखरु एवं धोकारु सुरक्षित रही सफल होतिबा आत्मा ही ज्ञानी व बुद्धिमान अटे। यथा समय दुखरु एवं धोकारु ठीक समय निजक दुखरु मुक्त कर पारे, ठीक समय निजर धोकारु निजक सुरक्षित रखिपारे ताकू कह ज्ञानी आत्मा व बुद्धिमान आत्मा। अव्यक्त इशारा अपवित्रतार बीज को मध्य समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र हुआ। तुम्हें हलिहंस पिलामानकर आहार मध्य शुद्ध, व्यवहार मध्य शुद्ध, अशुद्धिर चिन्ह मन मध्य न रहो। आहार मध्य शुद्ध, व्यवहार मध्य शुद्ध, कहीं शुद्ध दुनिया को जाऊच जो अपवित्रता व अशुद्धिर चिन्ह वर्ण ना। तेणु जेहेतु शुद्ध दुनिया को जाऊचु एठी ही आमको सबकिछि शुद्ध हबार अछि, कारण सेठी अपवित्रतार अशुद्धतार चिन्ह वर्ण ही नाही। जेतेबेले एइभଳି हलिहंस होई जाउच तेबे जे भविष्यत रे हिज हलिनेस बोलाउच अर्थात पवित्र व्यक्तित्वर सम्मान प्राप्त करछ। बाबा कौन कले जेतेबेले एठी आमे हलिहंस हो जाउचु, संपूर्ण पवित्र बुद्धि हो जाउचु, भविष्यत रे हिज हलिनेस क्या कह महाराजा महाराणी को हिज हलिनेस हेयर हलिनेस बोली कह जाउची। पवित्र व्यक्तित्वर सम्मान प्राप्त करछ। विशेष सूचना मासर तृतीय रविवार योगाभ्यास। आज मासर तृतीय रविवार अटे। सब भाई भौणी माने एकत्रित होई 6टा अध्याय ठारू 7टा अध्याय 6:30 रु 7:30 पर्यंत निजर परम पवित्र स्वरूप स्थित होई पवित्रतार दिव्य किरण विच्छुरित करने सहित सर्व आत्मा को पवित्र हुआ जोगी हुआ शुभ प्रेरणा सकाश रूप से देवार सेवा करवा हेबे। 6:30 रु 7:30 घंटाटी बसवा भाविबा बाबांकर पवित्रतार किरण निजको परम धाम को नहीं जावा। बाबा ज्योतिबिंदु तांको पाखरे मु आत्मा ज्योतिबिंदु, बाबा पवित्रतार सागर, बाबा पवित्रतार सूर्य, बाबांकर पवित्रतार किरण मो उपरे पड़ुछि, मो ठारू सारा विश्व उपरे बाबांकर पवित्रतार किरण पड़ुछि। आ प्रत्येक आत्मा बी होली बी योगी ही होछन्ति। बाबांकर पवित्रतार किरण प्रत्येक उपरे पड़ुछि। आ प्रत्येक आत्मांकर बुद्धि बाबांक सहित जोड़ी ही होछि, तो हेई गले जोगी। आ जेहेतु बाबांक साथरे समस्त बुद्धि जोड़छि तेणु हेई गले पवित्र। एई शुभ प्रेरणा सकाश रूप से दबार सेवा करिबा हेबे। अच्छा, ओम शांति।